오늘은 더 코리아 타임즈 2월 20일 금요일자 이면 기사입니다. 제목은 한국의 노벨 평화상입니다. 지난 2024년 12월 3일 비상계엄이 발동됐을 때 한국 시민들은 온몸으로 이 계엄을 막아냈습니다. 영하의 추운 날씨에도 불구하고 거리에 나와서 밤을 새우면서 계엄 반대를 외쳤습니다. 이제 이러한 피나는 노력의 덕분으로 훌륭한 민주정부가 세워졌고 다시 경기를 회복하고 있습니다. 그때의 시민운동을 기려서 한국 국민이 노벨 평화상에 추천되었다니 감회가 새롭습니다. 그럼 오늘의 인문 기사에 들어가서 기사의 제목은 Korean citizens nominated for Nobel Peace Prize. 한국 시민들은 노벨 평화상에 추천을 받는다. 부제로서 scholars say Seoul offered rare non-violent blueprint for diffusing modern constitutional crisis. 학자들은 서울, 즉 한국을 가리키죠. 한국이 현대의 헌법 위기의 내관을 제거하기 위해서 보기 드문 비폭력 청사진을 제시했다고 말한다. 여기서 diffuse, 내관을 제거하다, 신관을 제거하다. 수류탄 같은데 이제 핀을 뽑아가지고 던지잖아요. 그런데 이걸 다 해체해버리면 폭발이 안 되도록 하다. 이런 뜻이에요. 자, 기사 내용에 들어가서 In a rare tribute to civil resistance, the Korean citizens who mobilized to thwart former President Yoon Suk-yeol's emergency martial law decree have been nominated for the Nobel Peace Prize, a gesture scholars describe as a definitive recognition of the nation's democratic resilience. 보기 드문 시민 저항에 대한 찬사를 받으며, 여기까지가 문득 웃기고, 그러니까 칸마가 왔죠. 그 다음에 주어부가 나옵니다. The Korean citizens, 한국 시민들. 어떤 시민들이냐? 윤석열 전 대통령의 비상계엄 발표, 디크리 쓰는 발표죠. 발동을 또 방해하다, 막다죠. 막아내기 위해 mobilized, 대거 모여든 이 말입니다. 군중으로 모여들다. 모여든 이 한국 시민들은 그 다음에 동사가 have been nominated, 추천받았다. 노벨 평화상에 추천을 받았다. 이것을 말하면 그 다음 대시, 다시 말하면 a gesture, 이거는 어떤 제스처냐. 그 다음에 that 생략되고 scholars describe as a definitive recognition of the nation's democratic resilience. 한국의 민주적 회복력, resilience, 회복력입니다. 많이 요즘 나오는 단어죠. 민주주의의 회복력에 대한 definitive, 결정적인, 정의하는 하는 말은 뭡니까? 명확히 밝히는 거잖아요. 명확한 인식으로 학자들이 묘사하는 그 제스처이다 이 말입니다. 그 다음 A group of political scientists, including current and former leaders of the International Political Science Association, nominated the citizens of the Republic of Korea, described as a citizen collective for the Nobel Peace Prize last month, citing that 생략되고 citing that 생략된 건 아니고 미안합니다. Citing their peaceful resistance during the 2024 martial law crisis, when a brief but sweeping emergency decree upended civilian governance and prompted nationwide protests before being lifted. 일단의 정치학자들, 여기에는 누가 포함되느냐? 대시 속에 나오는 것, 전현직 국제 정치학회 지도자들, 간부들이겠죠? 을 포함해서 정치학회 교수들은, 정치학 교수들은 nominated, 추천했습니다. The citizens of the Republic of Korea, 대한민국의 시민들을
추천했다. Described as a citizen collective, 집합 시민으로서 보통 노벨상은 1인 내지 2인이 받잖아요. 개별적으로 받는 것은 단체로, 국민 전체로 이런 뜻입니다. citizen collective, 전체적인 국민, 집합적인 국민, 시민. 이거 한국 시민 전체로 기술된 대한민국 시민 하는 거, 요 인용됐죠? 를 어디에다가 호 이하에다가 공로죠. 노벨 평화상에 지난달에 노미네이티드 추천을 하면서 사이티드겠죠. 인용했다. 뭐 평화로운 저항, 2024년 경험 위기 때에 평화로운 저항을 했다고 인용했다. 이때가 뭐 할 때냐? 브리프 잠시였지만은 불과 뭐 5시간 30분 정도. 그러나 스위핑 일소하는, 청소해버리는 하는 말입니까? 일거에 척결하는 이런 형용사입니다. Emergency Decree, 비상발동이 시민 민주 통치를 upended, 뒤엎답니다. 엎어 버렸으며 전국적인 항의를 prompted, 촉진시켜가 before, 그 다음에 어떻게 됐다 이렇게 해석해야 됩니다. 그 다음에 이건 이제 해제는 되었을 것입니다. 그러니까 2024년도에 이 저항을 정치학자들이 인용했는데 그 연도에 잠시나마 이렇게 난리가 나가지고 비상계엄이 발동돼가 민주 통치를 뒤엎어서 전국적인 시민 항의를 촉발시켜가 나중에 이제는 해제가 됐는데 뭐 그런 이야기, 해제가 됐다 이런 뜻이에요. 이 차례대로 해석하면 됩니다. According to Kim Eui-young, a political science professor at Seoul National University who coordinated the IPSA World Congress in Seoul last July, the nominators described citizens' protests against the martial law declaration as a revolution of light, invoking the largely peaceful candlelit protests that mobilized across the country. 김의영 정치학 교수에 따르면, 서울대학교 교수에 따르면 이분은 어떤 사람이라 하면은 입사가 아까지 나오는 국제 정치학회입니다. 국제 정치학회를 조정했던 하는 바람, 쉽게 말하면 코디네이터, 조정관이라고 있어요. 조직에는 왔다 갔다 하면서 리에이전 오피서처럼 조정 역할을 했던 이분, 서울 지난 7월 달에 국제 정치학회의 세계 대회, 월드 컨그레스 세계 대회에 조정력을 했던 이 서울대학교 교수에 따르면 추천자들은 describe citizens protest, 시민들의 항의, 계엄 선포에 대한 시민들의 항의를 빛의 혁명으로 기술했으며, 근데 이 빛의 혁명은 뭐냐? invoking, 호소하는 the largely peaceful candlelit protest mobilized across the country. across the country는 전국적으로 막 군중들이 모여 나온 이 항의, 전국적으로 동원됐던 대체적으로 평화로운 촛불 항의들, 그 중에 좀 이렇게 물리적 충돌도 경찰과 일부 있었지만은 대체로 평화롭게 촛불 항의를 했던, 전국적으로 나와 했던 것을 이 촛불 혁명이 그러한 전국적인 규모의 촛불 항의를 invoking, 자아냈다, 거기에 호소했다, 그걸 불러왔다 이 말입니다. The phrase was rooted in scenes of ordinary Koreans pouring into the streets in sub-zero weather, raising light sticks and cell phone flashlights as they ringed major government buildings and bolstered the lawmakers' efforts to reassert constitutional rule. Fast but peaceful gatherings that passed without bloodshed despite the upheaval. 이 말, 빛의 혁명하는 the phrase, 이 말은, 이 말구는
보통 시민들, 영하의 날씨에도 거리에 뛰쳐나온 보통 한국 시민들의 현장에 뿌리를 두고 있었다. 그래서 섭제로, 섭은 밑이죠. 제로가 0도잖아요. 우리나라에서는 섭씨를 쓸만한 영도 섭 아래 이런 뜻입니다. 그러니까 영하의 하는 형용사입니다. 영하의 날씨, 섭지어로 웨더 하면 영하의 날씨. 자, 썸머린 있죠. 머리는 바다잖아요. 바다 밑에 다니는 거, 이것이 잠수함이라는 뜻이에요. 썸머린. 그 아래에 이런 뜻이에요. 그래서 영하의 날씨에 막 거리로 뛰쳐나온 이 사람들의 근거하고 있었는데, 이것은 이 촛불혁명은 이 말입니다. Raising light sticks, 뭡니까? 불빛이 나는 막대봉, 등봉과 스마트폰 불빛을 들고서 나왔는데 이 말입니다. 그 다음에 as 동시상황, 이때 as는 동시상황이니까 and로 보면 된다. 나와가지고 이 그 봉들이, 불빛 봉들과 스마트폰 불빛이 주요 정부 청사 건물 있잖아요. 건물들을 울리고 우렁차게 막 소리를 지르고 하니까, 그리고 헌법 통치를 재주장하고자 하는, 재주장하는 국회의원들의 노력을 볼스트 지원했다. 베스트, 이 거대하고도 평화로운 모임들, 게더링, 군중 대회는 passed without bloodshed, 피 흘리지 않고, 블러시앗은 피 흘림이니까 무혈로 이루어졌으며, pass, 통과되다, 어떤 일이 이루어지다 이 말입니다. 잘 됐다 이 말입니다. 무엇에도 불구하고 despite the upheaval, 대격변에도 불구하고, 큰 혼란에도 불구하고 이렇게 무혈로 잘 되었다. In a document submitted to the Norwegian Nobel Committee, Kim traced the events that led to the crisis, detailed the 6-month effort to overcome what he described as an attempted insurrection, and argued that Korea's experience offers lessons for democracies confronting similar tensions around the world. 노르웨이 노벨위원회에 제출된 문헌에서 김 교수는 traced the events led to the crisis, 이 위기에 이른, 위기를 초래했던 이 사건들을 추적하고 더듬고, 둘째는 디테일드, 6개월 된 노력, 시도된 내란이라는 것은, 내란 시도 성공을 못 했으니까 로서 자신이 기술했던, 교수가 기술했던 것을, 내란 시도를 극복하고자 하는 6개월간의 노력을 세술했으며, 그리고 마지막으로 and 뭐 주장했느냐, 한국의 경험은 세계에서 이와 유사한 긴장에 직면해 있는 민주주의에 대한 교훈을 제공한다고 주장했습니다. At a time of global democratic backsliding, the world watched in amazement as Korea overcame an insurrection and restored democracy within 6 months. Kim wrote, stressing that at the heart of that achievement was what he described as the public's democratic resilience. 세계적 민주 퇴보, backsliding, 퇴보하는 이 시기에 세계적으로 보면 지금 뭐 독재나 우익이 막 좀 설치고 이런 게 있어요. 유럽에도. 그런 시기에 세계는 놀라움으로, 즉 경이적으로 바라보았다. 뭐를? 한국이 극복한 것을, 내란을 극복하고 6개월 내에 민주주의를 회복한 했을 때에, 이때 뭐 시점으로 보면 됩니다. 에즈가 워낙 뜻이 많으니까 주로 동시 상황이 많이 쓰이고, 그 다음에는 EU,
때문에 because의 뜻으로도 많이 쓰이고 그 다음에 본문처럼 시점, when으로 쓰일 수 있는 그런 접속사입니다. 내란을 극복하고 6개월 내로 민주주의를 회복했을 때에 놀라움 속에 바라봤다. 놀랍게 지켜봤다. 라고 김 교수는 적었습니다. 그러면서 강조하기를, 대띠아를 강조했습니다. At the heart of that achievement, 이러한 달성의 중심에는 민중의 민주적 회복력으로 자신이 기술을 했던 것이 그 중심에 있었다고 강조했다. 원래는 보통은 what he described as the public's democratic resilience was at the heart of that achievement인데 강조하기 위해서 술부를 앞으로 끄집어냈죠. At the heart of that achievement, 이걸 강조하려고. 술부가 때로는 길 때, 주어부가 길 때는 후치하기도 합니다만은 이때는 강조하기 위해서 주부를 뒤로 보내고 술부를 앞으로 갖고 왔습니다. The scholars behind the nomination argue that Korea presents a rare modern case of constitutional crisis diffused not by civil war or violent repression but by sustained non-violent civic engagement. 이 추천 이면에 있는 그 배후에 있었던 학자들은, 동조하는 학자들은 주장하기를 한국이 이 정말 희귀한, 보기 드문 헌법 위기의 사례를 제시하고 있다. 이 위기가 어떤 위기냐면은 시민 전쟁, 즉 내란이죠. 우리 한국 동나라를 코리안 워를 11호, 미국 남북 전쟁 이런 것, 같은 민족이 전쟁하는 것, 이것을 11월 합니다. 내전 혹은 폭력적 억압에 의해서가 아니고, 그게 아니고, not a but 뭐? 지속적인 비폭력 시민 참여, civic engagement. 시민 참여를 통해서 뇌관이 해체된, 다른 말은 이 위기를 이겨낸 이 위기에 참 보기 드문 현대적 사례를 한국이 제시하고 있다고 주장했습니다. 그래서 아마 오늘 여기까지 하겠습니다.